یک سوپی نو رو برای شما بیننده عزیز تبریک میگویم. شالوی گلخوجه هستم چون تازه در کنار شما در روبروی شما. حالا با وقتی پرگ ساعت 7:02 است و چون روزهای پیش من برای شما خبرهای تازه رو از تاجیکستان و جهان میگویم، چون گفتم می شود هر نفری که درباره خبرها معلومات دارد پس مسلح است. توجه کنید خبرها رو من برای شما خواهم گفت. خلیلو میرسایدوف خبرنگار توجیک و رهبری کوین تاجیکستان از زندان آزاد شد. بررسی شکایت خلیلو میرسایدوف در دادگاه ولایتی سوخت روز 15 август шурӯъ шуда буд. ҳабибулло мирсаидов падари харило аз расонаҳо, дипломатҳо, созмонҳои ҳуқуқи башар ва ҷомеаи шаҳрвандӣ ки дар озодии писараш саҳм доштанд сипосгузорӣ кард. бахтиёр насруллоев вакили дифои харило мирсаидов дар суҳбат бо радиои озодӣ гуфт нафари таҳти ҳимояташ ба пардохти 80 000 сомони ҷарима ва корҳои ислоҳӣ муваззаф шудааст. аммо ба гуфтаи ӯ бинобар он ки харило мирсаидов 9 моҳ дар ҳабс қарор дошт, ҳукми корҳои ислоҳияш адо шуда ӯ ҳоло бояд танҳо ҷаримаро пардохт кунад. додгоҳи шаҳри хуҷанд рӯзи 11 июли имсол харило мирсаидовро ба 12 соли зиндон маҳкум карда буд. худи харило баъди озодӣ аз зиндон дар суҳбати ихтисосӣ бо мо гуфт ки барои пурра сафед шудан тамоми талошашро хоҳад кард. ӯ гуфт ин ҳукми додгоҳ ҳанӯз ӯро айбдор мешуморад, дар ҳоле ки ӯ ҳеҷ гуноҳ накардааст. ӯ афзуд ба зинаҳои болои додгоҳ шикоят мебаранд ва то охир мераванд, чун ҳам ҳукми додгоҳи аввал ва ҳам ҳукми додгоҳи дуввум ғайриқонунӣ аст. мирсаидов рӯзи 5 декабри соли 2017 баъди он дастгир шуд ки дар як изҳороташ дар интернет иддао кард сардори собиқи раёсати ҷавонон, варзиш ва сайёҳии суғд Олим Зоидзода барои қабули ҳисоботи хароҷоти КВН аз ӯ $1000 ришват талаб кард. Зоидзода ин иттиҳомро як туҳмат номид ва аз болои мирсаидов ба додгоҳ шикоят бурд. Стив Свердлов, пажӯҳишгари созмони Human Rights Watch дар умури Осиёи марказӣ, дар суҳбат бо радиоозодӣ ин рӯзро барои Тоҷикистон бисёр муҳим ва кам собиқа донист. ӯ гуфт ба истиснои қазияи Александр Содиқов ин яке аз аввалин зиндонии сиёсии озодшуда дар Тоҷикистон аст. Human Rights Watch ва ҳомиёни дигари ҳуқуқ ба ин назаранд ки ин оғози озодии зиндониёни дигари сиёсӣ аз ҷумла Маҳмадалии Ҳаид, Бузургмер Ёров, Нурдин Маҳкамов ва Шӯҳрату Қудратову дигарон мебошад. як вакили парлумони Тоҷикистон аз тасмими боло бурдани нархи симкартҳои Тоҷикистон интиқод кард ва гуфт ки ин кор ба зиёни киссаи мардум аст. ба қавли Олим Бобоев, вакили маҷлиси намояндагон ва вазири пешини нақлиёти кишвар, боло бурдани нархи симкортҳо метавонад сатҳи истеъмолии мардумро коҳиш диҳад. мақомоти Тоҷикистон тасмим гирифтанд ки нархи як симкорти телефонои мобилӣ 250 сомонӣ муқаррар карда шавад. қарор буд ин тасмим аз 20 август дар Тоҷикистон ба иҷро дарояд, вале баъдан ширкатҳои мобилӣ муштариёни худро огоҳ карданд ки болоравии нархи симкартҳо аз 1 сентябри имсол ҷорӣ мешавад. масъалаи боло бурдани нархи фурӯши симкартҳо дар аввали моҳи август дар як ҷаласа бо иштироки менеҷерони сатҳи болоии ширкатҳои мобилӣ, намояндагони хадамоти алоқа ва мақомоти қудратӣ матраҳ ва ниҳоӣ шудааст. Олим Бобоев, раиси ҳизби ислоҳоти иқтисодӣ ва вакили маҷлиси намояндагон, рӯзи 20 август дар суҳбат бо радиоозодӣ гуфт боло бурдани арзиши симкортҳо сатҳи хароҷоти мардумро дар кишвар боз ҳам боло мебарад. Бобоев афзуд бе ин ҳам сатҳи хароҷоти мардум дар Тоҷикистон нисбат ба кишварҳои дигар 40 то 45% баланд аст. ин вакили парлумон аз он изҳори таассуф кард ки дар кишвар индикатори бозор кор намекунад, нархҳо ҳам монополӣ шуда. вакили маҷлиси намояндагон ҳамчунон гуфт боло рафтани нархи тамосу нақлиёт ҳамеша ба ҷайби мардум таъсири манфӣ хоҳад гузошт. ӯ гуфт ба ҷои боло бурдани қимати симкорт беҳтар буд хароҷоти сесолиро кам карда рақобатро зиёд намоянд. инчунин ба қавли мусоиби мо технологияҳои навро бояд ворид кунанд ва ба ин восита сифати хидматрасониро боло баранд. зимнан мавзӯи боло бурдани нархи симкорт яке аз мавзӯъҳои сербаҳс дар ҷомеаи Тоҷикистон аст ва мо ин мавзӯъро бозам дар ҷараёни рӯз дунбол хоҳем кард. Залмай Халилзод ба сиёсат бармегардад. пешбинӣ мешавад ки котиби давлатии Амрико Майк Помпео Залмай Халилзод сиёсатмадори афғонтабори амрикоиро ба мақоми фиристодаи хос дар Афғонистон таъин кунад. яке дар расонаҳо 20 август навиштанд ки бо таъини Залмай Халилзод ба ин мақом Амрико мехоҳад нишон диҳад ки дар танзими музокирот бо Толибон
و پیشرفت روند صلح در این کشور خیلی جدی مناسبت میکند. فرماندهان آمریکایی اعتراف کردند که صرف نظر از ملاقات دیپلمات‌های آمریکایی با رهبران طالبان در میدان جنگ و میز مذاکرات پیشرفتی نظررسی حاصل نشده است. اخیراً پرزیدنت آمریکا اظهار تأسف کرد که در جنگ‌های 17 ساله افغانستان هنوز هم برای پیروزی نیروهای آمریکایی راه طولانی در پیش است. بعد از آتش‌بسی ماه ایون واشنگتن گفته بود که کوشش‌های حکومت کابل برای تشکیل مذاکرات با طالبان را دستگیری نموده حاضر است در آن شرکت نماید. 22 آگوست واشنگتن و کابل امروز داشتند که در مذاکرات صلح که 4 سپتامبر در مسکو برگزار می‌گردد اشتراک نخواهند کرد. مسکو طالبان را به این مذاکرات دعوت کرده است ولی حکومت افغانستان آمریکا باور ندارند که در آن نتیجه به دست می‌آورند. روسیه ادعا دارد که در این مذاکرات هیئت طالبان اشتراک خواهد کرد. کارشناسان میگویند خلیلزاد 67 ساله تجربه بای داشته می‌تواند آشوبگران را به مذاکرات صلح افغانستان مایل نماید. بار دیگر درود می‌فرستم به همه آنها که این لحظه ها به ما پیوستند و خبرهای جهانی را من ادامه میدهم. نزدیک به 400 کیلوگرم کوکائین که در سفارت روسیه در بوئنوس آیرس تشخیص و مصادره شده بودند در حضور وزیر امنیت آرژانتین و سفیر روسیه در این کشور آتش زده شد. به قول سفارت روسیه کوکائین 21 آگوست در بوئنوس آیرس محو گردانیده شد. ماه فوریه وزیر امنیت آرژانتین پاتریسیا بورلیچ گفت که در ماه دکبر سال 2016 بعد گرفتن معلومات از سفیر روسیه و 3 خادم امنیتی FSB خبردار شدند که در یک پنهانگاه 389 کیلو کوکائین پنهان است. کوکائین را با ارد عوض نموده در سال 2017 به روسیه انتقال داده. هنگام گرفتن این بار 2 مرد بازداشت شدند. آن زمان FSB خدمات فدرالی امنیت روسیه گفت که 3 متهم در روسیه و 2 نفر در آرژانتین بازداشت شدند. قبل FSB اندری کاولچوک سابق کارمند سفارت روسیه در آرژانتین که بعداً به آلمان کوچ بسته بود ظاهراً صاحب این کوکائین بوده است. وکیل کاولچوک میگوید ماه ایول سال 2018 فرد زیر حمایش از آلمان به روسیه استرداد شد. و رسانه‌ها از عربستان سعودی گزارش میدهند که روز 21 آگوست در جریان تجلیل عید قربان ولیعهد عربستان سعودی شاهزاده محمد بن سلمان با رهبر جمهوری چچنستان روسیه رمضان قادیروف در منطقه مینای عربستان سعودی دیدار و گفتگو داشته است. بعد ملاقات قادیروف در شبکه‌های اجتماعی نوشت که به فکر او ملاقاتش با رهبران سعودی به تحکیم روابط مسکو و ریاض کمک خواهد کرد. برمیگردیم به تاجیکستان و به خبرهایی که مربوط به شهروندان تاجیکستان است. نزدیک 20 شهروند تاجیکستان هنگام ترک ترکیه در فرودگاه آتاتورک شهر استانبول درماندند. اینها مهاجرانی بودند که در ترکیه غیر قانونی کار و اقامت داشتند و باید قبل از خروج 72 میلیون لیره معادل بیش از $10 آمریکایی جریمه می‌پرداختند. حسن شریفوف یک مهاجر تاجیک روز 22 آگوست به رادیو آزادی گفت هنگام پرداخت جریمه برای بود و باش غیر قانونی در نزد پلیس فرودگاه نوبت طولانی شد و آنها از پرواز دیر کردند. حسن شریفوف میگوید نوبت مهاجران غیر قانونی برای پرداخت جریمه به آن خاطر طولانی شد که لیره در برابر دلار قربش را از دست داد و بسیاری مهاجران مجبور شدند ترک کار ترکیه کنند. از بس که به قول همصحبت ما اکثر این مهاجران غیر قانونی کار و اقامت داشتند قبل از خروج باید جریمه میسپردند. پرواز نوبتی از استانبول به دوشنبه روز جمعه 24 آگوست یعنی فردا است و این مهاجران باید تا آن روز در فرودگاه ایستند. این مهاجران طریق هواپیمای سامان ایر باید به تاجیکستان برمیگشتند و به مبلغ $400 آمریکایی بلیط خریده بودند. در سفارت تاجیکستان در ترکیه گفتند که مسئله را پیگیری دارند. مقامات تاجیکستان قبلا گفته بود که حدود 7000 شهروند کشور در ترکیه کار و زندگی میکنند. و یک خبر دیگر هم داریم. شرکت آزیان اکسپرس برای راه اندازی حرکت اتوبوس به شهر ازبکستان 40 دانه اتوبوس‌های تمغه من و تمز خریداری کرده است. عبدالقهار خالف سرمسئول این شرکت 22 آگوست در صحبت با رادیو آزادی این خبر را تصدیق کرد و گفت که قرار است این اتوبوس‌ها از دوشنبه به سمت شهرهای سمرقند، بخارا، ترمیز، دهنه، سریاسیا و اوزون حرکت کنند. و افزود همزمان این شرکت برای مسافرکشانی در نواحی توبه مرکزی تاجیکستان 300 عدد اتوبوس‌های ساخت قزاقستان را فرمایش داده است که برخی از آنها علاقه وارد تاجیکستان شدند. مقداری با کمانده اتوبوس‌های مرحله به مرحله در اختیار شرکت ما قرار داده می شود گفته است عبدالقهار خالف. خب بیننده عزیز سپاس فراوان که ما رو این صبح نیز همراهی کردید. شعله گلخوجه بودم در خدمت شما و همگی بعد از 3 ساعت دیگر همه شما رو در پخش مستقیم بازم منتظر می شوم.